Okay. Now, so in the first session, we talked about lexical and thematic dimensions. So now here in this session, we'll talk about visual dimension first. Now, visual, as you can understand it from this very title, that visual means it is related with seeing the thing. The way actually you can take a look at the poem, the way it looks like. So that is visual dimension. So while imagery in traditional poetry revolves around a transformation of objects, into language, concrete poetry takes a farther step forward toward visual art, concentrating on the poem's shape or visual appearance. Now, we use imagery. And when we take a look at the poem, we can understand it that it's not a prose, it's a poem because of its line structure, its stanzas. And there is another kind of poetry that is called concrete poetry. And it's very interesting that this concrete poetry, they uh, they look like different kinds of shapes. For example, in the shape of a duckling or duck, or in the shape of a bird, in the shape of the wings. মানে কবিতাটাই এমনভাবে লেখা হয়েছে, হ্যাঁ, দেখে যেন মনে হয় এটা একটা যেটা কি বলা হয় ওই যে স্যান্ড ক্লক থাকে না ওরকম, কিংবা দেখে মনে হয় যে পাখির দুইটা ডানার মতো দেখাচ্ছে কবিতাটা দেখতে। এই কবিতাগুলো খুবই, আমরা এগুলোকে বলি কনক্রিট পোয়েট্রি। আর কনক্রিট পোয়েট্রিগুলো লেখাই হয় ওইটার একটা ওই ইমেজটা, মানে দেখতে যেমন দেখাবে, এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কন্টেন্টের থেকেও বেশি সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ থাকে যে এটা শেপটা, কবিতাটা দেখতে যেমন হবে। আমি এখানে একটা এক্সাম্পল অ্যাড করেছি, সো আই উইল শো ইট টু ইউ ইন এ ওয়াইল, জাস্ট ওয়েট এ মিনিট। সো so it's about that how a poem, I mean, how it looks. So that is important in the visual dimension. Now, if you just take a look at this, then you can understand it very easily that it's a poem, right? How can you say that it's a poem? It's not a prose. Why do you say that? Can you see the screen? Dear students, look at the screen and tell me that why do we say that it's a poem, not a prose? Why do we say that? Sorry, because like একটা রিদম আছে, দেন স্যার লাস্ট ওয়ার্ড গুলোর সাথে সিমিলারিটি। এটা কি ভিজুয়াল? রিদমটা কি দেখা যায়, নাকি ওটা কানে বাজে, কানে শোনা যায়? কানে শোনা যায়। তাহলে ওটা ভিজুয়াল হলো কিভাবে? ওটা তো অডিটরি বা অ্যাকুস্টিক। ও, মানে প্রথম দেখাতেই কিভাবে বলি যে এটা কবিতা? You can see we have stanzas. Can you see that? In the first, we can see 4 different stanzas. In the first stanza, we have 6 lines. In the second stanza, also we have 6 lines. So it's a stanza that comprises of 6 lines. It's a stanza that comprises of 6 lines. So in that sense, that is called sestet. SESTET. 6 লাইনের স্ট্যান্জাগুলোকে সেস্টেট বলে। আমি কত ধরনের স্ট্যান্জা হয় বা বেসিক্যালি কত ধরনের স্ট্যান্জা হতে পারে ঠিক এর পরের স্লাইডটাতে দেওয়া আছে। আমরা যদি একটু কবিতাটা আগে একবার দেখে যাই। এই কবিতাটা লিখেছেন জন ডান, অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য পোয়েম ইজ প্রেজেন্ট ইন অ্যাবসেন্স। বলছে অনুপস্থিতিতেই উপস্থিতি, যদি বাংলায় ভাবে করি। আচ্ছা, ফার্স্ট লাইনটা পড়লে আমরা বুঝতে পারবো। অ্যাবসেন্স, হেয়ার দাও মাই প্রোটেস্টেশন against thy strength, distance, and length. Do what thou canst for alteration, for hearts of truest metal, absence doth join, and time doth settle. So you see, the absence here, thou my protestation, against thy strength, distance, and length, do what thou canst for alteration. So protestation and alteration, here it rhymes, and strength and length, it rhymes together. And then the last 2 lines of the first stanza, it looks like a couplet, and it is a couplet, metal, settle. So if we say that the first one is protestation, if that is A, and strength, that is B, then what is the rhyme here? Can anyone tell me now?
protestation, shon, on, so that is A. Strength, that is B. So A, B, then next line. It rhymes with A or B? Distance and length. Sir, B, sir. Yes, B. So A, B, B, and then alteration, it rhymes with? A, sir. Protestation. Protestation, exactly. So A, B, B, A. And the last two lines, metal, settle. Does it rhyme with the A? Sir, B, sir. A or B কোনোটার সাথে কি It's metal settle হয় দেখো তো? of স্ট্রেংথের সাথে strength, লেন্থের metal, সাথে মেটাল মেলে? length, মেলে? length, metal. মেলে মানে No, sir. মেলে না। No, sir. Protestation, alteration, metal মিলছে? No, sir. কিন্তু মেটাল আর সেটল এরা দুজন মিলছে না? Yes, sir. ওকে, তাহলে আমরা পেলাম A, B, B, A, তাহলে এই দুটো, এটার নাম দিব C, তাহলে কি হবে? C, C। C. ঠিক আছে, তাহলে রাইমটা কি? শোনা, 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 could you Yes, please sir. tell me the rhyme? Now what is the rhyme here Yes, now? sir. What is the rhyme here? তুমি কই আছো? আমাদের সাথে আছো না অন্য জগতে? শুনতে পাচ্ছো? না স্যার, আমি অনেক কি করে শুনবো, বুঝতে পারি না স্যার, কিন্তু কেন আমি এখানে আছি। আমরা সাউন্ডটা অনেক স্লো আসে। আর কত স্লো আর ফাস্ট বুঝতে পারছি না। আসিফ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো? তোমার মোবাইলের ভলিউম বাড়ায় দাও। সেটা তোমার, পাইছি, শুনতে হয়তো পাচ্ছি স্যার। আমার কথা শুনতে প্রবলেম। আমি তো আসিফের কথা অনেক জোরে শুনতে পাচ্ছি। তোমরা একটা কাজ করো, তোমার নিজের হেডফোনটা মাঝে মধ্যে চেক করবে, অনেকদিন ধরে তো একই হেডফোন ব্যবহার করছো, এগুলো একটু খেয়াল করো। হ্যাঁ, বাসায় 2-1-3টা হেডফোন রাখতে হবে। স্যার নিউ, তুমি হেডফোন ব্যবহার করছো? স্যার, আমি তো পরিষ্কার সব সময় শুনতে পাই, কিন্তু আমার কথা সব পরিষ্কার সব সময় শোনা যায় না। তোমার তো নেটওয়ার্কের জন্য, কিন্তু এমনি তোমার ভলিউম ঠিক আছে, ওটা সমস্যা নেই। মানে যখন নেটওয়ার্ক থাকে তখন ঠিকঠাক শোনা যায়। ও বলছে যে স্যার তো এখন একদম স্লো হয়ে গেছে, বুঝছ না। আসিফ, আমার কি ভলিউম অনেক কম আসছে? না স্যার, ঠিকঠাক স্যার। তো তাহলে তুমি তোমার একটু হেডফোন অথবা স্পিকারটা একটু দেখো, চেক করো। হ্যাঁ, ওকে, অলরাইট। নাও অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং, শোনা, তুমি বলো এখন এটা রাইমটা তাহলে কি দাঁড়ালো? অ্যাবসেন্স শেয়ার দাও মাই প্রোটেস্টেশন against thy strength, distance and length. So strength, length এরা মিলছে, protestation, alteration এরা মিলছে। তাহলে protestation যদি A হয়, strength যদি B হয়, তাহলে এর সাথে যাচ্ছে আবার alteration। তাহলে এখানে হচ্ছে A, তারপরে strength, length B, B, alteration A, তাহলে A, B, B, A। আর মেটাল এবং সেটল এটা কারোর সাথেই যায় না, তাহলে এটা হচ্ছে সি যদি ধরে মেটালকে, তাহলে সেটল ও সি, তাহলে সি, সি, তাহলে এ, বি, বি, সি, সি, এ, বি, বি, এ, সি, সি। ঠিক আছে, এ, বি, বি, এ, সি, 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 সি। We can follow the same rhyme pattern in the second stanza also. Who loves a mistress of such quality? His mind hath found affection's ground beyond time, place, and all mortality. To hearts that cannot vary, absence is present, time doth tarry. So it's a vary, tarry, quality, mortality, found, ground. Same, A, B, B, A, C, C. So that is the rhyme. And that is actually acoustic matter. But here the dimension is visual. এই 6টা লাইন মিলে একটা স্ট্যাঞ্জা, দেখলেই বোঝা যায় এটা কোনো প্রোজ না, এটা একটা পোয়েম। Now, Sir, yes, please, Asif, go ahead. quality rhyme with protestation. How, sir? I don't understand. What is the word? What did you say? So Okay. can you, sir, Yeah. Here is the poem. previous slide? Yeah, here is the poem. Yes. Sir, you told, sir, quality is A, but how can protestation rhyming with quality, sir? Okay. Now, when we go to the separate stanza, then it doesn't mean that that protestation, alteration, demonstration, it not necessarily that it has to be like that. Thing is that you keep the another. Yes. Hello. Sorry, sir. Yes.
So rhyme pattern will follow the same, but it doesn't mean that same protestation alteration will be there, or that kind of thing will be there in the second stanza. So stanza to stanza, the sound that will be different, but pattern. You see the first line that rhymes with the fourth line, second and third they rhyme together, and fifth and sixth they will rhyme together. That's the technique. Okay. Okay, sir. I got it. Okay. Now. Okay. All right. All right. Now, kinds of stanzas. Different kinds of stanzas I have already mentioned. You can see couplet. We have triplet. We have quatrain. We have quintet. We have sextet or sextet. We have septet. We have octave. Usually, these are the different kinds of, you can say, the stanzas. Couplet is a two-line stanza. যদি দুটো লাইনে একটা stanza হয়, তাহলে সেটার নাম কপলেট। যে ওই স্ট্যাঞ্জাতে লাইন আর নাই, মাত্র দুটো লাইন। আমরা যখন এখানে যাই, বলো তো এখানে একটা স্ট্যাঞ্জাতে হাউ মেনি লাইনস ইউ হ্যাভ ইন দ্য প্রিভিয়াস পোম? 6 lines, sir. 6 লাইন। তাহলে আমরা এটার নাম দেখো তো কোনটা দিব? Which one is the stanza name? Sir, sextet, sir. Sextet. Excellent, excellent. That means 6 line stanza. তো এইভাবে যদি 5 লাইনের হতো তাহলে ওটার নাম দিতাম কুইন্টেট। যদি 4 লাইনের হতো ওটার নাম দিতাম কোয়াট্রেইন। যদি 3 লাইনের হতো তাহলে নাম দিতাম ট্রিপলেট। আর যদি 2 লাইনের হতো তাহলে নাম দিতাম কাপলেট। আর 8 যদি হয় তাহলে ওই 8 লাইনের স্ট্যাঞ্জার নাম হচ্ছে অক্টেভ। আর 7 লাইনের যদি হয় তাহলে তার নাম হচ্ছে সেপ্টেট। ওই যে সেপ্ট মানে 7, অক্ট মানে 8, সেস মানে 6, কোয়েন্ট মানে হচ্ছে 5, কোয়ান্ট মানে হচ্ছে 4, ট্রিপ ট্রাই সেটা মানে হচ্ছে 3, আর কপল কপলেট কপ এটা মানে হচ্ছে 2। ঠিক আছে, ওই নামগুলো শুনলেই টের পাওয়া যায় যে আসলে কত লাইনের স্ট্যাঞ্জা হওয়া উচিত। ঠিক আছে, এগুলো গ্রিক না স্যার? এই যে স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, দে আর মোস্টলি দে আর ফ্রম গ্রিক অ্যান্ড ল্যাটিন। এই ভাষাগুলো থেকে এই লাইন এই নেওয়া হয়েছে। ওকে, আমরা বলেছিলাম কি কনক্রিট পোয়েমের কথা বলেছিলাম না, যে যেটা দেখতে পাখির মতো, ডানার মতো, ঘড়ির মতো। কবিতাগুলো লেখে এমন স্টাইলে যে ওইটা যেন একটা কোনো নির্দিষ্ট পশু পাখি প্রাণী বস্তুর শেপে আসে। এই কবিতাগুলোর নাম কি? কনক্রিট পোয়েম। কি নাম? কনক্রিট। কনক্রিট পোয়েম, হ্যাঁ, কারণ এটা চোখে দেখা যায়। কনক্রিট কনক্রিট, হ্যাঁ। এই যে দেখো ইস্ট অফ উইংস, ইউ ক্যান সি দ্য পোয়েম। দুটো দানা দেখতে পাচ্ছ? উইংস। ইয়েস স্যার, উই ক্যান। দুই পাশে দুটো ডানা। ইয়েস স্যার। দুইটা স্ট্যাঞ্জা, দুইটা ডানা। এই যে প্রথম অংশটুকু দেখো একই রকম দেখতে, পরের অংশটুকু একই রকম দেখতে, মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে। So this is called, the name of the poem is East of Wings. So if I read it to you, but it will be difficult, I have to read it from the other side, from the right side. My tender age in sorrow did begin, and still with sickness and shame, thou didst so punish sin, that I because most thin, with thee let me combine, and feel this day thy victory. For if I imp my wing on wing on thine, affection shall advance the flight in me. So victory, me, it rhymes, but you see he has put this stanza in the shape of a wing of a bird. পাখির ডানার মতো করে উনি দুই ডানায় শেপ দিয়ে দুটো স্ট্যাঞ্জা করেছেন। ওকে, all right. So this kind of poem with a specific shape of the stanzas, we call it concrete poem. So visual dimension আসলে মূলত এই জিনিসগুলো, স্ট্যাঞ্জাটা দেখতে কেমন এটাই আসে, এটা খুব সহজ ডিটারমিন করা। But the difficult part is the rhythmic of acoustic dimension. It's one of the most difficult part of the, you can say, the poem. So because there are lots of things and technicalities actually it demands. হ্যাঁ, এই রিদমিক বা অ্যাকোস্টিক ডাইমেনশন প্রচুর টেকনিক্যাল এক্সপার্টিস লাগে, প্র্যাকটিস করতে হয়। ভাষা সম্পর্কে দুর্দান্ত রকমের যদি তোমার দখল না থাকে, ইংরেজি বা বাংলা যেটাই বলো না কেন, তোমার পক্ষে আসলে ভালো কবি হয়ে ওঠাটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সবাই যেগুলো ফলো করে তা না, আর সবসময় করতে হবে এটাও না, কিন্তু জানলে তো সমস্যা নেই, কারণ নিয়ম ভাঙার আগে নিয়মটা তো জানতে হবে। তো আমরা তো নিয়মই জানি না, কিন্তু নিয়ম ভেঙেই যাচ্ছে। So first of all we have to know the rules, the patterns. So in the acoustic dimension or rhythmic dimension, we have meter and rhyme. These are the most two important ingredients, meter and rhyme. Okay,
are further devices in the acoustic dimension of poetry which hold a dominant position in the analysis of poems, partly because they are relatively easy to objectify and measure. Easy to objectify and measure. মানে তুমি যদি কিভাবে মিটার বা রাইম রিদম আনতে হবে এটার যদি টেকনিক্যালিটিসে তুমি যদি জানো, তাহলে এইটাকে অবজেক্টিফাই মানে হচ্ছে এটাকে ম্যাটেরিয়ালাইজ করা, কবিতায় এই জিনিসটা ফর্মটা ব্যবহার করা বা মেজার করা তোমার জন্য সহজ হবে। কিন্তু না জানলে আসলে এই টেকনিকগুলো কবিতাতে অ্যাপ্লাই করা যায় না। এখন এখানে দেখো কি বলছে, the smallest elements or meter are syllables. আমরা সবসময় মনে রাখবো যে একটা কবিতার মধ্যে যে লাইন থাকে সে লাইনের মধ্যে থাকে শব্দ, আর এই শব্দের মধ্যে থাকে হচ্ছে সিলাবল। এটা তো আমরা জানি নাকি, আমরা যেটাকে সিলাবল থাকে শব্দাংশ। ফর এক্সাম্পল conclusion. So how many syllables do we have here? Conclusion. Conclusion. 1, 2, 3. So 3 syllables, right? So we call it trisyllabic word. We call it trisyllabic word. Okay. Now another word I'm telling you. Introduction. How many syllables we have? Introduction. Introduction. How many syllables do we have here? Introduction. 4 syllables. So it's a tetrasyllabic word. Okay. So the smallest elements or meter are syllables. So when you want to understand meter, then you have to understand syllables first, because without the use of syllables, you cannot apply this very idea meter in the poem, which can be either stressed or unstressed. একটা syllable সেটা stressed হতে পারে, unstressed হতে পারে। আমি কোনটার উপরে প্রেসার দিব, কোন শব্দটাতে আমি প্রেসার দিব, এইটা হচ্ছে স্ট্রেস। আর যেটাতে যে শব্দটাতে আমি স্ট্রেস দিব না বা প্রেসার দিব না সেটা হচ্ছে আনস্ট্রেস সিলেবলস। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, যেমন ধরো যাক ফটোগ্রাফি। সো আমি যদি ফটোগ্রাফি বলি, এখানে ঠোঁটাতে আমি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি। আমি যদি ফটোগ্রাফি, তখন পা সাউন্ড, দেখো আমি প্রথম সিলেবলে স্ট্রেস দিচ্ছি। তো এটা ডিপেন্ড করে যে আমি কোথায় স্ট্রেসটা ফেলছি। অলরাইট। সো এটারও কিছু টেকনিক আছে যেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে কবিতা যদি আমরা লিখতে চাই বা ক্রিটিসাইজ করতে চাই। সো উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস মিটার। নাও অ্যালংসাইড মিটার, বলছে মিটারের পাশাপাশি আরো কি আছে? রাইম অ্যাডস টু দ্য ডাইমেনশন অফ সাউন্ড অ্যান্ড রিদম ইন এ পোয়েম। সো অ্যালং উইথ দ্য মিটার উই অলসো হ্যাভ রাইম। ওই যে যেটা বললাম শেষে এসে যেটা মিলছে, হ্যাঁ, ওই যে প্রোটেস্টেশন, ডেমনস্ট্রেশন, শন, হ্যাঁ, সেটল, মেটাল, এই যে সেটলের সাথে মেটাল মিলছে, এই রাইমটা আনতে হবে, কারণ এটা কানে আমাদের বাজে, কিন্তু আমরা কান দিয়ে বুঝতে পারি, শুনলে বুঝতে পারি। সো মিটার হেল্পস to improve the acoustic qualities of a poem, and also the rhyme is very important to make it rhythmic. Okay, so rhythm is also another thing. It is also there in a poem. So internal rhymes are alliteration and assonance. End rhyme, which is based on identical syllables at the end of certain lines. আমরা এন্ড রাইমটা কিন্তু একটু আগে কবিতায় দেখে আসছি, যে শেষের লাইনগুলো, শেষের সিলেবল দিয়ে যেটা মেলে, ডেমনস্ট্রেশন, প্রোটেস্টেশন অথবা মেটাল, সেটল, এই যে মেটালের সাথে সেটল মিলছে, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে এন্ড রাইম। আর এন্ড রাইম ছাড়া আরেকটা রাইম আছে, সেটার নাম হচ্ছে কি আই রাইম। প্রয়োজন না হলে একটু তোমার এটা মিউট রাখতে পারো, শব্দ আসছে, একটু মিউট রাখো তোমার মাইক্রোফোনটা। হ্যাঁ, ওকে। Now, I rhymes stand between the visual and acoustic dimension of a poem. চোখের যে দেখা যে একটা রাইম থাকে না, যেটা হচ্ছে কি ভিজুয়াল এবং অ্যাকোস্টিক রাইমের মাঝামাঝি একটা ব্যাপার। এটা যে সবসময় আমরা ব্যবহার করি বা করার চেষ্টা করি তা কিন্তু না, কিন্তু চোখের দেখার দেখে মনে হয় যেন একটা কবিতা, আমরা সেরকম একটা ফর্মেটে দিতেই পারি। হয়তো রাইম নেই, মিটার নেই, কিন্তু এরপরও চোখে দেখলে যাতে মনে হয় যে এটা প্রোজ না, এটা একটা পোয়েম, আমরা সেটা চাইলে এস্টাবলিশ করতে পারি। সো আই রাইমস স্ট্যান্ড বিটুইন দ্য ভিজুয়াল and acoustic dimension of a poem. So playing with the spelling and pronunciation of words. So এটা আমরা আইরামটা কি দিয়ে করতে পারি? স্পেলিং দিয়ে করতে পারি এবং সেটা করতে পারি প্রোনাউন্সিয়েশনের মাধ্যমে। ঠিক আছে? যে আমার স্পেলিং দিয়ে যেন এমন ভাবে করি যে সবগুলো পাশাপাশি শব্দগুলো স্পেলিং গুলো কাছাকাছি আসছে, সেটা দেখলে মনে হয় কি যে এটা কোথায় যেন একটা মিল আছে, এটা চোখের দেখার মিলটা, ঠিক কানে শোনার মতো না মিলটা। ঠিক আছে? আর ইন্টারনাল রাইমস এর ক্ষেত্রে যেটা কবিতার যে লাইন, এই লাইনের মধ্যে একটা অন্তমিল আমরা আনতে পারি, সেটা কিসের মাধ্যমে? অ্যালিটারেশন এন্ড অ্যাসোনেন্স, কনসোনেন্স, এগুলো দিয়ে। আমি দুটোর এখানে তোমাদের একটা সিম্পল ডেফিনেশন নিয়ে আসছি। দেখো, অ্যাসোনেন্স is a literary device in which the repetition of similar vowel sounds takes place in 2 or more words in proximity to each other within a line of poetry or prose.
আমরা কিন্তু আমাদের পরীক্ষাতে এগুলো খুব ব্যবহার করবো, এই জন্য রিমেম্বার দিস টার্মস। এগুলো হচ্ছে আমাদের লিটারেচারের জন্য প্রয়োজনীয় টার্মস অ্যান্ড টার্মিনোলজিস, যেটা আমাদের সাহিত্যের জন্য খুবই জরুরি। এবার একবার শিখলে আমরা কখনোই আর ভুলবো না, এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব। তাহলে কি হচ্ছে, অ্যাসোনেন্ট হচ্ছে কোনো সিলেবলের রিপিটিশন না, এটা সাউন্ডের রিপিটিশন। কোন সাউন্ড? কনসোনেন্ট সাউন্ড, যেটা পর পর আসে বা থাকে। সরি, অ্যাসোনেন্স হচ্ছে তোমার vowel sound repetition. এই যে repetition of similar vowel sounds take place in two or more words in proximity. Proximity মানে হচ্ছে কাছাকাছি, proximity মানে হচ্ছে নৈকট্য, কাছাকাছি, close to each other. Words close to each other অথবা words in proximity to each other within a line of a poetry or prose. এইটা আমরা অ্যাসোনেন্স আনতে পারবো। এখানে একটা এক্সাম্পল দেখি, সংজ্ঞার থেকে আসলে এক্সাম্পলটা আমাদের বুঝতে বেশি সাহায্য করবে। You can see the line, he fell asleep under the cherry tree. Can you see the line, dear students? He fell asleep under the cherry tree. Sleep tree. You see? Double E. একটা ই সাউন্ডের একটা মিল আছে সেন্টেন্সের ভেতরে। দেখো এটা কিন্তু শেষে এসে মিলছে তা না, কিন্তু প্রত্যেকটা লাইনের ভেতরে একটা অন্তমিল কবি চাইলে আনতে পারেন। এটা তার একটা টেকনিক্যাল এক্সপার্টিস বলতে পারো, যে তিনি কবিতার মধ্যেও এমনভাবে লিখবেন যাতে ভাওয়ালগুলো একরকম হওয়াতে কানে একটা শ্রুতিমধুরতা আসে। সো হি ফেল অ্যাসলিপ আন্ডার দ্য চেরি ট্রি। সো ই সাউন্ড, it has been repeated here. So that is the similar vowel sounds, and in proximity, they are in proximity. You see, in the same line, asleep এবং tree, এটা কিন্তু পরের লাইনে না, একই লাইনের মধ্যে আমার এই vowel সাউন্ডের রিপিটিশনটা হচ্ছে। That is E sound, long E sound, বাংলায় দীর্ঘ ই। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. শাওনা এবং তাহিন, how about you? Have you got this point? তাহলে অ্যাসোনেন্স হচ্ছে, আমরা যদি সোজা বাংলায় বলি, একটা হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ আর হচ্ছে স্বরবর্ণ। ভাওয়াল হচ্ছে স্বরবর্ণ, বলতে স্বরবর্ণ একই কোনো একটা কবিতার একই লাইনের মধ্যে যখন স্বরবর্ণগুলোর রিপিটিশন হবে পাশাপাশি একই রকম, রস্যই আসবে, সরেয়া থাকছে, অথবা রস্যু থাকছে। ইংরেজিতে আমরা যেমন দেখলাম asleep under the cherry tree, ঠিক আছে? তাহলে এই যে ডাবল ই একই জিনিস আসলো, সব ভাওয়াল আসলো, ইংরেজিতে আমরা যেটাকে বলছি একই লাইনের মধ্যে, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসোনেন্স। আরেকটা হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ডের রিপিটিশন। অ্যাসোনেন্স হচ্ছে ভাওয়াল সাউন্ডের, আর কনসোনেন্ট সাউন্ডের রিপিটিশন যদি হয় এই যে ওয়ার্ডস ইন প্রক্সিমিটি, তাহলে ওটার নাম হচ্ছে অ্যালিটারেশন। প্রক্রিয়া একটা হচ্ছে স্বরবর্ণের, একটা হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণের। হ্যাভ ইউ গট ইট? ওকে, তাহলে আমরা আর ইসে না যাই, তবে এখানে একটা মজার বিষয়টা খেয়াল রাখবা, ওই অ্যাসোনেন্সটা হয় ভেতরে, ওই শব্দগুলো বা সিলেবলের ভেতরে, আর অ্যালিটারেশনটা হয় প্রত্যেকটা শব্দের শুরুতে। মনে থাকবে, শুরুর দিকে আসবে। ওই যে আমরা বাংলায় মজা করে বলি না, কাকা কাকিকে কহিল কাক কেন কাকা করে, এই যে ফান করি না আমরা সময়। এখানে দেখো ক সাউন্ডের রিপিটিশন, হ্যাঁ, কটা হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যালিটারেশন, এবং এটা আসবে শুরুতে। কটা কোথায় আছে? শুরুতে। এই যে কাক কাকা করে, কাক কাকা করে, অথবা তুমি বলতে পারো কাক কেন কাকা করে, তাহলে কাক ক, কেন ক, কাকা ক, করে ক, এক্স্যাক্টলি। তাহলে এই অ্যালিটারেশন হচ্ছে এইটা, যেটা শুরুতে আসে। অ্যাসোনেন্স হচ্ছে ভাওয়েলের, এবং সেটা হয় মাঝে মাঝে, যেমন আমরা একটু দেখেছিলাম যে দেখো স্লিপ, এটা মাঝখানে আছে না, ASLEEP, এটা কিন্তু শুরুতে না ই সাউন্ডটা। সিমিলারলি TREE, তাহলে দেখো ডাবল ই শেষে আছে, শুরুতে নেই কিন্তু। ওকে, দ্যাট ইজ অ্যাসোনেন্স। অ্যালিটারেশনে এটা হয় শুরুতে, কিন্তু ভাওয়াল না, কনসোনেন্ট। Repetition in two or more nearby words of the initial consonant sounds. Initial consonant sounds. Initial মানে শুরুতে। এক্সাম্পল দেখো, kids coats, বাচ্চাদের কোট। দেখো kids coats, খা সাউন্ড, kids খা, coats খা। Got it? Yes, sir. All right, great. Now, definition of rhythm. Here you can see in literature, rhythm is pattern of stressed and unstressed beats. So now here comes after the syllable, now comes stressed and unstressed beats. So you have to
put some emphasis on some syllables, and you have to put some, you don't have to put any emphasis on some of the syllables. কোথাও স্ট্রেস দিতে হবে কোনো সিলেবলের উপর, কোনো সিলেবলের উপর আমি দিব না। এই যে ব্যাপারটা, আমরা এটাকে বলতেছি রিদম। সো রাইম আসে শেষে, আর রিদমটা হচ্ছে স্ট্রেস অ্যান্ড আনস্ট্রেসের ব্যাপারটা। হ্যাঁ, আমরা এটাকে একসাথে, এই যে স্ট্রেস অ্যান্ড আনস্ট্রেস সিলেবলের যে প্যাটার্নটা, এটার নাম হচ্ছে মিটার। আর একটা স্ট্রেস অ্যান্ড আনস্ট্রেস সিলেবলের কম্বিনেশনটাকে বলা হয় ফুট। আমরা এত ডেফিনেশনে না যে যদি প্র্যাকটিক্যালি একটু দেখবার চেষ্টা করি, দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ মিটার। আমি এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে দেখাই। প্রথমটার নাম হচ্ছে আয়াম্বিক মিটার। এটাকে সংক্ষেপে বলে IAMB, আয়াম। উই ক্যান অলসো কল ইট আয়াম্বিক মিটার। ওকে, কি বলতে পারি এটার নাম? আয়াম্বিক মিটার। সো আয়াম। সো হাউ অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ দিস আয়াম্বিক মিটার? প্রথমে হচ্ছে সিলেবল। এই সিলেবলটার একটা সিলেবলে আমি স্ট্রেস দিব, আর একটা সিলেবলে স্ট্রেস দিব না। এখন দেখি কোথায় স্ট্রেস দিলে আয়াম হয়, কোথায় স্ট্রেস দিলে আয়াম হয় না। তোমরা আয়াম্বিক এটার একদম শেষে যাও, এক্সাম্পলস অফ আয়ামস। ডু ইউ সি দ্যাট? এক্সাম্পলস অফ আয়ামস, একদম আয়াম্বিকের এই প্যারাগ্রাফটা শেষ লাইনটা, শেষ লাইনটা। Examples of iams in the on the screen. Can you see it on the screen? The slide is not clear, sir. Can you see it on? তোমার আগে No, বলো, sir. স্ক্রিনে আয়াম কি দেখতে পাচ্ছ না? স্ক্রিনে? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Begin again alive. Exactly. So here you see begin again alive. ওই যে দেখো GIN একটু বড় করে দেয়া আছে, খেয়াল করেছো? ক্যাপিটাল লেটারে, again এর GAIN ক্যাপিটাল লেটারে, আর alive এর LIVE ক্যাপিটাল লেটারে, তাই না স্বর্ণা? জি স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, এটা কেন করা হয়েছে? যেটা বড় করে দেখানো আছে ওটার উপরে আমরা স্ট্রেস দিব, ওটার উপরে প্রেসার দিব, ঠিক আছে? তাহলে শব্দটা তুমি এবার বলো তো নিজে থেকেই, বলো। বিগিন, বিগিন, you see, গিন, আমি প্রেসার দিচ্ছি। ঠিক অ্যাগেইন এর ওটা দেখো, ওটা উচ্চারণ হচ্ছে অরিজিনালি again, again। আটা কিন্তু হাওয়া হয়ে গেছে, অলমোস্ট নাই, শুধু গেইনটা শোনা যাচ্ছে, again। ওকে, can you tell it again? Can you do it again? it's a gla sound, আমি ওখানে প্রেসার দিচ্ছি। এই দেখো প্রথমটা হচ্ছে আনস্ট্রেসড, বি আনস্ট্রেস, আমি কিন্তু স্ট্রেস দিচ্ছি না, গিন স্ট্রেস দিচ্ছি। তাহলে এটা কম্বিনেশন কি? আনস্ট্রেসড এন্ড স্ট্রেসড। বোঝা গেছে কম্বিনেশনটা কি দাঁড়ালো তাহলে? Yes. তাহলে আয়াম্বিকের কম্বিনেশন হচ্ছে প্রথমটা থাকবে আনস্ট্রেস, পরেরটা থাকবে স্ট্রেসড। ডান? Done, sir. এবার পরেরটার নাম হচ্ছে ট্রকি। এই ট্রকি তোমার এইটার আবার দেখি প্যাটার্নটা কেমন। আমরা উদাহরণে চলে যাই, আমরা এত কথা বোঝার দরকার নেই। দেখো ঠিক একইভাবে শব্দগুলো দেওয়া আছে, দেখো ALTAR, অল্টার। দেখো অল্টারের ALটা ক্যাপিটাল, তারপরটা হচ্ছে ব্রাইডস মেইড, ব্রাইডসটা ক্যাপিটাল, মেইডটা হচ্ছে স্মল লেটারে। ম্যারেজ, ম্যারেজের প্রথমটা হচ্ছে ক্যাপিটাল, IAGE, এইজ, এটা আছে তোমার স্মল লেটারে। তার মানে হচ্ছে তাহলে কোথায় স্ট্রেস দিব এবার বলো তো আসিফ? Sir, alter মধ্যে, all এর মধ্যে, sir. হ্যাঁ, তাহলে দুইটা সিলেবল, একটা হচ্ছে অল, পরটা হচ্ছে টার। অল্টার সিলেবল কয়টা? সিলেবল কয়টা? দুইটা ছিল। দুইটা সিলেবল। তাহলে আগেরটা আমরা দুইটা সিলেবলের পরেরটায় প্রেসার দিয়েছি, আগেরটায় দিইনি। তাহলে হচ্ছে আনস্ট্রেস, স্ট্রেসড, আর ট্রকি হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। এবার হচ্ছে প্রথমটা স্ট্রেস হবে, পরেরটা স্ট্রেস হবে না। তাহলে এবার কি হলো? স্ট্রেসড, আনস্ট্রেসড। এবার বোঝা গেছে প্যাটার্নটা? Yes, sir. স্যার, আমি অত স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। কে তুমি? কি নাম তোমার? তাহিন। আমরা সব বোঝা শেষ, তাহিন এখন বলছে বুঝতে পারছে না। তারপর আমরা না, তাহিনের মানে জন্য স্যার লাস্ট পার্টটাই বুঝতে আচ্ছা, পারিনি কোনো স্যার। সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই তাহিন, ফ্রাস্ট্রেটেড হবার কিচ্ছু নেই। আমরা দরকার এইটাই বুঝবো শুধু আজকে, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, আমরা বললাম কি যে আয়াম্বিক যে স্ট্রাকচারটা, মিটার যেটা, এই আয়াম্বিক মিটারের স্টাইলটা হচ্ছে কি যে প্রথমটা হবে আনস্ট্রেস, বিগিন, গিন, সেখানে স্ট্রেস দিচ্ছি। আর ট্রকিতে ঠিক উল্টো, প্রথমটা স্ট্রেস দিতে হবে, পরেরটা আনস্ট্রেস হবে। তাহলে এখানে দেখো অল্টার, ব্রাইডস মেড, দেখো আমি যখন প্রেসার দিচ্ছি প্রথমটা জোরে শোনা যাচ্ছে, মেইডটা আস্তে শোনা যাচ্ছে, ঠিক কিনা? Am I right? Yes, sir.
ওকে, Yes, sir. সো এটা হচ্ছে ট্রকি। তাহলে ট্রকি হচ্ছে ঠিক আয়াম্বিকের উল্টো। একটু এটা মনে রাখবেন, মনে রাখার সুবিধার্থে, হ্যাঁ, কারণ এগুলো আমাদের বারবার কবিতায় আসবে। আমরা যখন কবিতার আমরা যেটাকে বলে স্ক্যানশন করা, আমি কিন্তু পরীক্ষার সময় তোমাদেরকে কবিতা দিয়ে দিব, তোমাদের কিন্তু ভাগ করে দেখাতে হবে কোনটা স্ট্রেস কোনটা আনস্ট্রেস। অত ইজি না, কিন্তু ইটস এ ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস অ্যান্ড অলসো রিমেম্বারিং দ্য স্টাইল। কারণ কি এখানে অনেকগুলো প্যাটার্ন আছে, সবগুলো মনে রাখতে হবে। আমি তোমাদের আর কষ্ট দিতে যাচ্ছি না। আজকে আমরা শুধু এই দুটো টাইপস অফ মিটারের আয়াম্ব এবং টর্কি, so with these 2 meters I have just exemplified that how actually meters actually it is created, how actually it creates a rhythm in the poems, which is very important for poetry. হ্যাঁ, এটা পোয়েট্রি লেখার ক্ষেত্রে, অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এছাড়াও আরো অনেকগুলো মিটারের স্টাইল আছে, আমরা পরবর্তীতে ক্লাসে করবো। এখন তোমাদেরকে আমি একদমই এটা দিয়ে ভয় দিতে চাচ্ছি না বা মনে করাতে যাচ্ছি না যেটা কঠিন। ইটস নট ডিফিকাল্ট, আমরা একসাথে প্র্যাকটিস করলে পারবো। আমিও যে খুব ভালো পারি আমি তা কিন্তু না। আমার সামনে একটা কবিতা হঠাৎ করে এনে দিলে আমার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। যদি আমি প্র্যাকটিস না করি আমি হঠাৎ করে পারবো না, বুঝতে পেরেছো? সো ইটস এ ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস। এছাড়াও আরো অনেকগুলো ফরম্যাট আছে। আমাদেরকে কবিতা দেওয়া থাকবে, মানে সিলেক্টিভ থাকবে হ্যাঁ, আমরা নাকি? না আমি এলোমেলো ভাবে তোমাদেরকে দিব না, কারণ আমরা এত বড় সবাই লার্নেড পারসন হই নাই যে পৃথিবীর যে কোনো একটা কবিতা দিয়ে দিলাম, বললাম যে এখন এটা প্যাটার্ন বের করো, রিদম বের করো। আমরা কিছু কবিতা প্র্যাকটিস করবো, ওইখান থেকে আমরা দিব, কারণ ওটা করতে করতে আমাদের হাতটা চালু হবে, ঠিক আছে? আমরা এলোমেলো ভাবে করবো না, ফিক্স কিছু বিখ্যাত কবিতা নিয়ে করবো। আর একটা মজার কথা বলি, আমি নিজেও টুকটাক লেখালেখি করি, কিন্তু অনেস্টলি স্পিকিং আমি এই রিদমটা যেটা এই যে দেখালাম তোকে, এটা আমি ফলো করি না, বিকজ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। আর যখন তুমি এরকম রিদম ফলো করতে যাবে, তুমি না খুব মেকানিক্যাল হয়ে যাবে, তোমাকে রোবোটিক লাগবে। কারণ সব কবির ওই রকম পারদর্শিতা থাকে না যে এরকম টেকনিক্যাল জিনিস অ্যাপ্লাই করার পরও তার কবিতাটা সুন্দর শোনাচ্ছে বা মিনিংফুল করতেছে। কারণ আমি যখন এই টেকনিক্যাল জিনিসে বেশি ফোকাস করব, তখন কিন্তু আমি থিমের দিকে নজর দিতে পারবো না। কথা বুঝতে পারছো? Yes, sir. কারণ আমার কাছে তখন থিম মুখ্য, Yes, sir. প্যাটার্নটাই মুখ্য। এটা করতে যে ওইটা খুব টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল একটা কবিতা হয়ে উঠবে, কিন্তু তুমি পড়ে ভেতরে জিস্ট পাবে না, মজা লাগবে না। সব কবি যে এরকম তা না। শেক্সপিয়ার এই জিনিস অ্যাপ্লাই করার পরও তার কবিতা অসাধারণ। জন ডান এসব অ্যাপ্লাই করার পরও তার কবিতা অসাধারণ। জন কিটস এইসব জিনিস অ্যাপ্লাই করার পরও তার কবিতা অসাধারণ। এখন আমরা তো ওনাদের মতো এত বিখ্যাত বা এত এত জ্ঞানী না, এত পারদর্শী না। নিজেদের যে অযোগ্যতা সেটা তো স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু সবাই এটা পারে না। অধিকাংশ কবিরা এই জিনিসগুলো যখনই দুটো করতে যায়, একদিকে কন্টেন্ট বা কবিতার ভাব, আর আরেকদিকে যখন এরকম টেকনিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, দুটোর কম্বিনেশনে এসে অনেকেই কিন্তু পারে না, সবাই এটা পারবে না। হ্যাঁ, ইটস ডিফিকাল্ট। ওকে, গট ইট? Yes, sir. Yes, sir. সো এছাড়াও স্পন্দি, ডেকটাইল, অ্যানাফেস্ট, এরকম আরো অনেক ধরনের আছে। তো আমরা রিদমিকের উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সনেট 18 আমরা এই এক্সাম্পলটা একটু দেখি, জাস্ট আমাদের বোঝার সুবিধার্থে। আমাদের হাতে সময় নেই, এখনই শেষ করব। So you see, in the sonnet 18, actually he has applied this. You can see, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives these, and this gives life to thee. So if you just take a look at it, we have the rhythm, we have the rhyme. How? Day, May, temperate, date, see, thee. So we have the rhyme. Rhyme আছে না? যে ছন্দ আমরা যেটাকে বলি কবিতার একদম শেষে। ডে এর সাথে মিলেছে মে, টেম্পারেটের sir. সাথে মিলেছে ডে। তাহলে এ বি, আর এখানে আছে সি দি, এরা আবার এদের সাথে যাচ্ছে না, তাহলে হচ্ছে সি সি। তাহলে প্যাটার্নটা কি দাঁড়ালো? এ বি সি সি। ওকে, গট ইট? Okay, sir. হ্যাঁ, তাহলে আমরা রাইম পেয়ে গেছি, ছন্দ পেয়ে গেছি। এখন আমরা এতক্ষণ যে রিদমটা দেখলাম, দেখি সেই রিদমটা এখানে আছে কিনা। আছে, দেখো শ্যালটা আছে, তারপরে হচ্ছে আই, এরপর হচ্ছে কম্পেয়ার। তাহলে শ্যালটা হচ্ছে বড় হাতে, তাহলে এটা হবে শ্যাল আই। সি, শ্যালটাকে এমফ্যাসিস দিতে হবে, আইটা এমফ্যাসিস কম হবে। সরি, শ্যালে এমফ্যাসিস কম, আইতে কম্পেয়ার। শ্যাল আই কম্পেয়ার, যদি কমে আমার স্ট্রেস পড়তেছে না, দেখো এটা ছোট হাতের, আর ফেয়ারটা দেখো বড় হাতের। তাহলে এটা হচ্ছে ওই যে যেটা বললাম আগে, যদি স্ট্রেস না থাকে পরটা যদি স্ট্রেস থাকে, অর্থাৎ আনস্ট্রেস এন্ড স্ট্রেস, এই কম্বিনেশনের নাম ছিল আয়াম্ব। মনে আছে? আয়াম্বিক, রিমেম্বার? আমরা জাস্ট দুটো। Yes, Yes, sir. তাহলে ফার্স্ট ওয়ান ইজ আনস্ট্রেস, সেকেন্ড সিলেবল ইজ স্ট্রেসড।
তাহলে উনি আয়াম্বিক এই মিটারটা এখানে ফলো করেছেন তার এই সনেটে, আর রাইমটা ফলো করেছেন A B A B C C. So iambic, that is the meter, iambic feet, and the rhyme is A B A B C C. এইভাবে আমাদেরকে কবিতা অ্যানালাইসিস করতে হবে রিদমিক আর অ্যাকুস্টিক ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে। So when I will give you a poem to analyze, see, you have to talk about the theme, you have to talk about its vocabulary, diction. আমরা কোনো কিছু এই যে একটা কবিতা সামনে দিলে ওই কবিতাটা কেন আমরা পারি না ওটাকে ক্রিটিসাইজ করতে, কারণ টেকনিক্যাল এক্সপার্টিস আমাদের নাই বলে আমি বুঝতে পারি এটা নিয়ে কি বলবো। তো আজকে তুমি যতটুকু দেখেছো, তোমার সামনে একটা কবিতা আসলে আমরা যদি আরো সামনে ধরো আরো ক্লাস নেই, কিন্তু আপাতত একটা ছোট কবিতা দিল, তুই মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে গেছে না কিভাবে একটা কবিতাকে অ্যানালিসিস করতে হবে, ক্রিটিসাইজ করতে হবে, একটা ধারণা হয়ে গেছে না ফ্রম টুডেজ ডিসকাশন? বুঝতে পেরেছো তো? একটা কবিতাকে আমরা তিনটা ডাইমেনশনে সেটাকে একটা লেক্সিক্যাল ডাইমেনশনে, একটা ভিজুয়াল ডাইমেনশনে, একটা রিদমিক আর অ্যাকুস্টিক ডাইমেনশনে কবিতাটাকে আমরা অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করব। সো দ্যাট ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ লার্নড from our today's discussion. Okay? All right? Okay, sir. All right. Now I'd like to open the session for question. We have less than 3 minutes. Do you have any question? No, sir. I have a request, sir. But Please, sir. sir, slide গুলো please upload দিয়ে দিন, মানে স্যার খুব Obviously. তাহলে পরে ভুলে যাব। I'll do it. So before we conclude our today's session, so what we have learned today, just let's have a recap. So we talked about the very basic elements of poetry, and all these elements are classified under 3 different headings. First of all, that is lexical thematic dimension. There we have diction and different kinds of rhetorical figures like simile, metaphor, all these things. And also theme is there and diction is there. And the second dimension that we discussed, that is visual dimension. And there we have stanzas, concrete poetry. Okay, these are the things. And the rhythmic, and the most important thing, that is the rhythmic and acoustic dimension, where actually we talked about rhyme, rhythm, meter, and some other devices. So these are the 3 things that we discussed in the elements of poetry. That's all for our today's discussion. If you don't have any other question or any other comment, then in that case, I would like to conclude our today's session. So shall I call it today? Shall I end it here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Thank you very much. Thanks for your cooperation, and have a nice day. And take care of yourself. Bye. Thank you, sir. Take care. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Have a good day.